ഇപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ molecular crystal field theory കഴിഞ്ഞു. And we have seen that in crystal field theory the main defect is that the interaction is taken as purely electrostatic and there is no consideration for covalent bonding between the metal and the ligand, and you have seen that it is not correct because there are a lot of experimental evidences for the actual overlap of atomic orbitals of the metal with that of the ligand, that is for the covalent bonding of the metal and the ligand. And if the crystal field theory is adjusted for this covalent bond theory, covalent bonding also, that may be called the ligand field theory, and you have seen that this ligand field theory, the term is used somewhat loosely for even for the pure crystal field theory. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു experimental evidences. You have seen that there are certain experimental evidences for metal ligand covalent bonding. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാണാനുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റലും ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർഷ്യലായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസസ് ഫോർ metal ligand covalent bonding or metal ligand orbital overlap? Okay, let us see what are the main experimental evidences. The evidence comes mainly from different sources. One is for spectroscopy, and you can see that one of these such evidences comes from the ESR spectrum. ESR spectrത്തെ പറ്റിയോ അതിന്റെ തിയറിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും നമ്മൾ അധികം പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചോളൂ. You know that ESR spectra is given by species which are having unpaired or single electron species, free radicals or മറ്റു molecules എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അതിൽ unpaired electron ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ESR spectra നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ESR spectra നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസൊണൻസ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. And ESR spectral studies have shown that many of the complexes, for example, take the case of say this complex, IrCl6 4 minus hexachloroiridate ion, iridate 6 ion, iridium 4 ion, iridium 4 is yes 4 plus iridium 2 ion, sorry iridium 2, hexachloroiridium 2, and you can say iridium is a metal or an element which comes just below cobalt. Cobalt is cobalt, rhodium and iridium. Cobalt, rhodium, iridium. So its electronic configuration is D7s2 and that of iridium 2 plus. Iridium 2 plus is 4 minus 1 is iridium 2 plus is D7, and you can say that there is an unpaired electron. Definitely there will be an unpaired D7 unpaired electron. And if the ESR spectrum of this compound is taken, it is seen that the ESR spectrum ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്റെ വിശ്വാസം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, hyper splitting. The signals are split into a large number of closely spaced peaks. ഒരു പീക്കിനെ പലതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദി അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ന്യൂക്ലിയൈ. എത്രത്തോളം ന്യൂക്ലിയൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. You can see that the spectrum clearly shows that the unpaired electron on iridium is at least partially delocalized into chlorine or to interact with the chlorine nucleus also. Chlorine like iridium chlorine പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. iridium ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ 1 2 3 4 5 6 നമ്മളിങ്ങനെ വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് നമ്മുടെ CFT അനുസരിച്ച് യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും ഇല്ല അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫിഗർ പറയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്, ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ കാരണവശാലും ഇതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
കാരണം അത് പുറത്താണ്, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. ഈ സ്പെക്ട്രം നോക്കി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ക്ലോറിനായിട്ടാണ്. ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പാർഷ്യലി ഇൻ ടു ദി അറൗണ്ട് ദി ക്ലോറിൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ക്ലോറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ വേണം. അല്ലാണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഭാഗം പോകുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് there should be a connection between iridium and chlorine, and that connection should be nothing other than at least a partial covalent, a partial overlap of orbital, or a partial covalent character for the iridium chloride bond. Iridium chloride ഒന്നിനല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ, എല്ലാവരും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഈ IR CL6 4- ESR സ്പെക്ട്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ത്. യെസ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇറിഡിയത്തിന് പോലുള്ള ലോൺ പെയർ ക്ലോറൈഡ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. 2i+1 ലൈൻസ് ഒക്കെ 2i അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ വിശ്വാസം. ഈ സർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2i+1. And if interact with the two nuclei, yes, it is a 2i1+1 into 2i2+1. ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ്. ഇത്രയും ലൈൻസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അത്രത്തോളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇറിഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറിഡിയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ പാർഷ്യലായിട്ടെങ്കിലും ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്ലോറൈഡ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. ആ കണക്ഷൻ എന്താണ്? ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പാർഷ്യൽ ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇറിഡിയം 2+ ion and the chloride ion, or simply a partial covalent bond between. അത് 100% കോവാലന്റ് ആണോ 50% ആണ്, ചിലപ്പോൾ 10% എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഒരു പാർഷ്യൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഇസ് ദർ ബിറ്റ്വീൻ ഇറിഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ESR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു IR CL6 കിട്ടിയെന്ന് കേൾക്കണ്ട. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഇറിഡിയത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൈഡ് ഈവൻ ദ ഫ്ലോറൈഡ് കോംപ്ലക്സ്. ഫ്ലോറൈഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഹൈലി അയോണിക്. വളരെ ചെറിയ അയോണാണ്. ഫ്ലോറൈഡ് കോംപ്ലക്സിൽ പോലും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂൽ look into the ESR spectrum of fluoride complexes from fluoride compounds, you can see that there is an interaction between as the metal d electron, that is unpaired electron. ESR unpaired electron ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രമാണ് metal d electron and the fluoride nucleus. അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ESR spectrum of a paramagnetic complexes clearly indicate the interaction between the metal and the covalent interaction between the metal and the ligand, not a purely electrostatic interaction. For example, very clear. Another comes from the this നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പെക്ട്രാണ് NMR സ്പെക്ട്ര. NMR spectra of fluoride complexes again has shown that as fluoride complex NMR എന്നല്ല F19 NMR. H1 NMR നമ്മൾ സാർ നമ്മളെല്ലാം NMR-ഉം H1 NMR ആണ്. ഫ്ലൂറൈഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ F19 NMR. അവിടെ ചെയ്യുന്നത് F19 സിഗ്നൽ നോക്കുന്നത്. That also indicate that as the unpaired electron on the metal interact with as fluorine nucleus. Fluorine nucleus unpaired electron on the metal would interact with the nuclear spin, this nuclear spin and the electron spin. That is electron coming from the metal unpaired electron spin. If fluoride nuclear spin നമ്മൾ interact ചെയ്ത് splitting ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇവിടുന്ന് the F19 NMR spectrum of a fluoride complex shows that there is interaction between the electron spin and the nuclear spin. That means that if this electron spin is to interact with the nuclear spin, metal ഇവിടെ ഉണ്ട്, this is ഇവിടെ unpaired electron ഉള്ളത്, ഇത് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? This electron spends at least a very small time in this nucleus. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പരിസരത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്ന് പറയാം അത് ഒരു ചെറിയ സമയം, എത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, not negligible time is spent by the unpaired electron on the metal on the fluorine or in the fluorine nucleus. On the fluorine nucleus
which again indicates that the electron സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല. That means that there is a orbital interaction between the metal and the ligand. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ പറയാം NMR-ല് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ, ഇതിന്റെ ഫ്ലൂറിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നും ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇവിടുന്ന് ഫ്രം ദി F19 NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് certain പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലൂറൈഡ് കോംപ്ലക്സ്, പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് കോംപ്ലക്സസ് അതില് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. മെറ്റലിന്റെ മുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ലിഗാൻഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വേണം അത് ഇന്ററാക്ഷൻ കണക്ഷൻ വേണം. ആ കണക്ഷനാണ് എന്ത് കോവാലന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാർഷ്യൽ കോവാലന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇത് അധികം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞോളതിന്റെയും കാര്യകാരണ സഹം പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ NMR തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ the vanadium complex of a acetyl ACAC എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസെറ്റൈൽ അസെറ്റൈൽ അസെറ്റാൺ CH3 C CH ഇത് നമ്മുടെ അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനമാണ്. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് അയോൺ ACAC2 അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോൺ. ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈഡെന്റേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ബൈഡെന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോൺ. ഇറ്റ്സ് എ very strong ligand, forms very stable complex with transition metals and it forms a complex with the vanadium ion VO2+. രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ്. കോവാലന്റ് ബോണ്ടി കൊണ്ട് മാത്രമേ വരക്കാൻ പറ്റൂ. തൽക്കാലം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വരാം. അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് അയോൺ കണക്ഷൻ വേണ്ട ആൾക്കാർ മൈനസ് ആണ്, VO2+ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നാൽ ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും. അതാണ് ബിസ് അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റോ ഓക്സോ വനേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ്. ഇവിടെ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് പ്രശ്നം. You can see that here the NMR spectrum of this complex recorded shows that this proton, ഈ പ്രോട്ടോൺ വരുന്നത് നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയാം. ഇവിടുന്ന് വനേഡിയത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് ആൽഫ ആറ്റം, ഇത് ബീറ്റ ആറ്റം, ഇത് ഗാമ ആറ്റം. The gamma proton, see the gamma proton in acetyl acetonate ion in the vanadium complex is found to be highly de-shielded. De-shielded എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NMR പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. De-shielded means electron density around this proton has drifted away, പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോണില് ഇത് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതൊരു സോഡിയം സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ, you can think of the sodium salt of first acetonate ion instead of vanadium ion. If it is sodium salt, sodium will not form a complex. You can see that Na plus and this minus will form a CH3 CO CH Na CO CH3 എന്നുള്ള സോൾട്ട് Na plus CH minus. ഓക്കെ, ഈ സോൾട്ടും ഈ കോംപ്ലക്സും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന്റെ ബെൻമാർക്ക് രണ്ടിൽ എന്താണുള്ളത്? അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ സോൾട്ട്, ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഈ സോൾട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും പ്രോട്ടോണിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്കറിയാം. ഡീഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺ വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻ ദ ഡൗൺ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡയറക്ഷൻ മാറി അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി പോകുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ. ഈ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ പ്രോട്ടോൺ സിഗ്നൽ കാണുന്നത് ഒരേപോലെ. ഇവിടെ അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് ആയ സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെ അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് വാനേഡിയം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കോംപ്ലക്സിൽ ദിസ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹൈലി ഡീഷീൽഡഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് അയോണിലും കോംപ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ട് അസെറ്റൈൽ അസെറ്റോണേറ്റ് അയോണിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഗാമ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹൈലി ഡീഷീൽഡഡ്. Means it has lost some of its electron density. അതിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ടോ പോകാൻ സാധ്യത ഇവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി പോകണമെങ്കിൽ ചാടിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് വേണം? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക്
ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. ഈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഈ വനേഡിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. വനേഡിയം നമുക്കറിയാം, ലിഗാൻഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്, അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ പ്രോട്ടോൺ ബിക്കംസ് എ മോർ ഡീഷീൽഡഡ്. Deshielded means loses some of its s electron density to some other centers. ഇവിടത്തേക്ക് അത് മാറിപ്പോകും. ഇവിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോകണം. ഇവിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോകല്ല. കാരണം ഇതിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതിലില്ലാത്തൊരു ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറി ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ വനേഡിയത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നില്ല, വേറെടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. ആ കണക്ഷൻ എന്താണ്? ആ കണക്ഷൻ മറ്റൊന്നല്ല, അത് covalent bonding or an orbital overlap between this acetyl ion and the vanadium ion. Vanadium ion is a metal center and this is a ligand, so there is a covalent bonding between the metal and the ligand. പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിലുള്ള അതായത് ഇതിപ്പോ NMR സ്പെക്ട്രം എടുത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ടോ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഡെൽറ്റ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുതൽ 50 ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ NMR സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ്. 2 different tau values or delta values, and if you look into this, we can see that this proton is more de-shielded compared to this one. De-shielded means it loses some of its electron density, and that electron density should flow into the vanadium ion, because there is no other sink. അല്ലേ? ഈ സോഴ്സുമായി സിങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സിങ്കിലേക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെടുത്തേക്ക് പോകാനില്ല. ഇവിടത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവണം, വേറെവിടെയും പോകാനില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽക്കൂടി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പാർഷ്യൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തെളിവ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രോം NMR സ്പെക്ട്രം. അപ്പൊ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, NMR സ്പെക്ട്രം ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലിഗാൻഡ് മെറ്റൽ തമ്മിൽ എന്തിന്റെ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ തീരെ പഠിക്കാത്തതും നമുക്കധികം എന്നൊരു സ്പെക്ട്രാണ്. എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ ക്വാഡ്രപ്പിൾ റെസൊണൻസ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്കൊന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ക്വാഡ്രപ്പിൾ റെസൊണൻസ് അത് അതിന് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പറയാ എന്താണ്? ഡാറ്റ ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ലൈക്ക് or square planar complexes like halide complexes of platinum, palladium, etc. This nuclear quadruple resonance spectrum also shows that there is a sufficient covalent bonding between the metal and the halide ion. The PTX bond is not purely ionic, it is partially covalent. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും. From the nuclear quadruple resonance spectrum data or NQR data clearly indicates that NQR spectrത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ തിയറിയും അതെങ്ങനെ വരുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കടന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. indicates that as in square planar complex of platinum and palladium, halide complexes of platinum and palladium clearly shows that as there is a partial, it is not purely ionic bond, there is a partial covalent bond between considerable covalent, partial also nalla വളരെ considerable covalent bond between the metal ion and the halide ligand is there in such complexes. That is indicated from the NQR data. This is correct. പിന്നെ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രം ദി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. From the measurement of the land or calculation of the Landay splitting factor. Landay splitting factor G. Equation magnetic moment of transition metal complexes is given by the equation mu is equal to G into root of J into J plus 1, where G is equal to നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നല്ല വിഷയം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിച്ച് കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 1 plus J into J plus 1 plus S into S plus 1 minus
whole divided by 2j into j plus 1. That is the value of G, that is a Landé splitting factor. ഇതിലെ എന്താണ് S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S totals, a quantum number which represents the total spin angular momentum of all the electrons. L is the another quantum number which represents the total angular momentum quantum number of the electrons. And the J is the again a quantum number which represents as the quantum number which represents the total angular momentum resulting from the coupling of the spin angular momentum and the orbital angular momentum. നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല, അതിന് ആവശ്യമില്ല. And that is why we calculate the G, and from G and the J we can calculate the magnetic moment. And we can say this the magnetic property of a transmetal complexes can be expressed as making use of the upper G and also the Landé splitting factor is used to explain or express the magnetic moment of transition metal complexes. And the same G can be used to find the interaction between the metal and the ligand, or we can say how much the metal or d orbitals overlap with the ligand orbitals can also be obtained from the G value. And the experimental determination of G values for many complexes clearly shows that there is a overlap of a atomic orbital between the G value മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Because this spin orbic interaction will be different in different types of complexes, and we can magnetic properties chapter can see that if the experimental values of G, from the experimental values of the determination of the value of G, we can clearly see that yes, there is partial overlap of or interaction of the metal orbital and the ligand. Metal and ligand orbital interaction undu ennallu clear evidence G in the value estimate G value can be experimentally determined. Determine ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ G ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. കോംപ്ലക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ G ന്റെ വാല്യൂവിലെ വ്യത്യാസം ആ G ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വാല്യൂയുടെ വ്യത്യാസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. We have to consider the overlap of atomic orbital of the metal and the ligand. How much the interaction is there? Zero ആണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സീറോ അല്ല, സീറോ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അതിനേക്കാൾ ജീന്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്നല്ല കേട്ടോ. ഇന്ററാക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീന്റെ വാല്യൂ ഇത്ര കിട്ടണം, ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഇത്ര കിട്ടണം നമുക്കറിയാം. From experience, from the empirical values of G, we can see that there is clear indication of overlapping of a metal orbital with the ligand orbital from the Landé splitting. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൽക്കാലം, ബാക്കിയുള്ള വിശദമായിട്ട് മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. Landé splitting factor also indicate metal ligand orbital overlap ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെയുള്ളത് the Navier-Stokes effect. നിങ്ങൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഇത്, കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ Navier-Stokes effect. Navier-Stokes എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ലൗഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ്. ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡാണ്. We can clearly see that the electron cloud in a metal, free metal, and if you compare it with a complex formed by the metal, we can see that the cloud has expanded, going from metal to the complex. ഒരു മെറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണ് ക്ലൗഡും metal complex electron cloud compare ചെയ്യുന്നത് you can see that as it has expanded when going from the metal to the metal complex. ചുറ്റും ligands വരുമ്പോഴേ ഈ ക്ലൗഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും. അതിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ, and you can see that this effect is called the Navier-Stokes effect. Navier-Stokes effect. And it is also seen that different ligands has different capability to produce this effect. ചില ലിഗൻസിന് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ കുറച്ച് മാത്രം എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലതിന് വളരെ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
that depending on the nature of the ligand, this expansion will be different. ഒരേ മെറ്റൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽ ലിഗൻഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് പലതായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി arrange the ligands in the order of increasing or in the order of the nephroxetic effect. കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നെഫ്രോക്സെറ്റിക് ഇഫക്റ്റിന്റെ ആധാരമായിക്കൊണ്ട് ലിഗാൻഡ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഏതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലിഗാൻഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വിച്ച് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ. ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറഞ്ഞത് ഫ്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയഡൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ഫ്ലോറൈഡ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റത്ത് കൂടിയത് കാർബൺ സയനൈഡ്. സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഓർഡർ അല്ല, ലിഗൻഡ്സ് നമുക്ക് വേറെ വിധത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി നെഫ്രോക്സെറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എല്ലാത്തിനും അതായിരിക്കും, ആ വ്യത്യാസമില്ല. ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ലിഗൻഡ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോറൈഡ് produces a very small number, can expand the electron load of the metal to a very small extent. At the same time, you can see that iodide produces a very large nephroxetic effect. So നേരത്തെ പോലെയല്ല, വേറെ ഓർഡർ അത് മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫ്ലോറൈഡ് വരും, മറ്റേ അറ്റത്ത് അയഡൈഡാണ് വരുന്നത്. ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. ക്ലോറൈഡ്, സയനൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അയഡൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഫ്ലോറൈഡ്, വാട്ടർ, അമോണിയ, എത്തിലീൻ ഡയമീൻ. മനസ്സിലായില്ല? കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എത്തിയതാ. ഫ്ലോറൈഡ്, വാട്ടർ, അമോണിയ, എത്തിലീൻ ഡയമീൻ, സയനൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അയഡൈഡ്. ഇത് കുറച്ച് ലിഗൻഡ്സ് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആസ് മെനി ലിഗൻഡ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി സീരീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നെഫ്രോക്സെറ്റിക് സീരീസ്. Nephroxetic series is a series of ligands arranged in the order of the nephroxetic effect which it can produce on metal ions. Fluoride comes in the extreme left end and iodide comes in the extreme right end of this. Cyanide ഒക്കെ നടക്കടിയോ, സയനൈഡ് എവിടെയാണ്? സയനൈഡ് ഒരു ഭാഗത്താണ് ക്ലോറൈഡ്, വേറെ ഭാഗത്താണ് ക്ലോറൈഡ്. അപ്പം ഇതുപോലെയല്ല സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന്റെ തിയറി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തിയറിയുടെ വ്യത്യാസമാണ്. മറ്റേത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ, ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി നെഫ്രോക്സെറ്റിക് ഇഫക്റ്റ്. ഇനി എന്താണ് കുറച്ച് നെഫ്രോക്സെറ്റിക് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വാക്ക് റാപ്പേത് സിലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അത് നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും, വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. They are actually used to express the inter-electronic repulsion. So you can see in a multi-electron atom there will be of course repulsion between the electrons. Electrons in നമ്മൾ ചെറിയ ആറ്റത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു വോളിയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്, and they are negatively charged species and they will repel each other. And depending on the number of electrons and also on the orbital in which the electrons are occupied and also on the spin of the electron, the repulsion will be different. ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ടാവും, റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലേ? ശരി. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് there are 2 electrons in a d. ഒരു d ഓർബിറ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഒരു d ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 എണ്ണം നമുക്കറിയാം, 3dയിലോ 4dയിലോ. ഇത് മെറ്റലയോണോ, കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു മെറ്റലയോണോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. പോളാർ ഡീജനറേറ്റ് and you can see that this will be the configuration. ഇപ്പൊ dxy ഉണ്ട്, yz ഉണ്ട്, xz ഉണ്ട്, x² - y² ഉണ്ട്, z² ഉണ്ട്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോണ് എവിടെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം they are degenerate. മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ സംഗതി അതല്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഇമാജിൻ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഇത് x ആക്സിസ്, ഇത് y ആക്സിസ്, ഇത് z ആക്സിസ്, ഇത് നമ്മുടെ d² ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, and this is the dx² - y² orbital and this is the dxy orbital. Okay,
നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിന്റെ വൈ ആക്സിന്റെ അടക്കമായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അലോങ് ദി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തു. അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് ഡി എക്സ് വൈയിലും മറ്റേ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ്. രണ്ടും വളരെ അടുത്താണുള്ളത്, ശരിയല്ലേ? അതേ സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഒരു ഡി എക്സ് വൈയിലും മറ്റേ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എവിടെയാണ്? ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. എക്സ് വൈയും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ പ്ലെയിനിലാണ്, സെഡ് സ്ക്വയർ